سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے تاجر برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ صدر مملکت آج عراق کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے مختلف شعبوں کے 11 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے منفی خبروں پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر مؤثر رد عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے پیر تک صوبے کے مختلف حصوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات میں اضافے کے لیے کاروباری افراد اور برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا تاکہ برآمدات کے شعبے میں وسعت کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی بڑھیں۔ وزیراعظم نے وفاقی وزراء برائے تجارت، صنعت و پیداوار اور قومی غذائی تحفظ کو مختلف صنعتی اور تجارتی شہروں میں برآمد کنندگان کے پاس خود جانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کولڈ چین اور صنعت و تجارت سے منسلک دیگر شعبوں کے فروغ کے لیے صوبوں سے روابط مزید بہتر بنائے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری آج عراق کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ یہ دورہ عراقی صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال راشد کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ یہ دورہ پاکستان اور عراق کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، جن کی جڑیں مشترکہ عقیدے، ثقافت اور باہمی احترام کے مضبوط رشتوں سے جڑی ہیں۔ دورے کے دوران صدر عراقی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کریں گے، جن میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا اور باہمی دلچسپی کے اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقے تلاش کیے جائیں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ٹرانسپورٹ، مواصلات اور ماحولیات کے شعبوں سے متعلق 11 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں داسو پن بجلی منصوبے کے نظر ثانی شدہ PC1 کی بھی منظوری دی گئی۔ ایکنک نے سالانہ 10,000 نوجوان انجینئرز کے لیے تربیت کے مواقع سے متعلق ایک پالیسی دستاویز کی بھی منظوری دی، جنہیں ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے منفی خبروں اور پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے مربوط عالمی رد عمل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلط اور گمراہ کن معلومات، اسلاموفوبیا اور ڈیجیٹل پروپیگنڈا بین الاقوامی مسائل ہیں۔ انہوں نے WE نیوز انگلش کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان مسائل کو اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر اٹھاتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سڈنی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد پاکستان کو بھی غلط معلومات کے پھیلاؤ کا سامنا کرنا پڑا اور اس حوالے سے جھوٹے دعوے سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے غلط رپورٹنگ کی روک تھام کے لیے حقائق کی جانچ پڑتال کا طریقہ کار اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے آفیشیل فیک نیوز بسٹر اور تصدیقی سیل کا قیام عمل میں لائی ہے، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی نگرانی، غلط مواد کی نشاندہی اور تصحیح جاری کرتا ہے۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے سندھ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز شہید بے نظیر آباد کا افتتاح کیا، جو صوبے میں امراض قلب کے شعبے میں مفت اور جدید طبی سہولتوں کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ خاتون اول نے اس موقع پر کہا کہ ادارہ اور حکومت سندھ عوام کی صحت عامہ کے شعبے کو مستحکم کریں اور عوام تک امراض قلب کے معیاری علاج کی بلا امتیاز رسائی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ اور نادار مریضوں کو باوقار طریقے سے بر وقت اور مفت علاج کی فراہمی میں اس انسٹی ٹیوٹ سمیت ایسے تمام اداروں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ راولپنڈی کی ایک عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں PTI کے بانی اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنا دی۔
फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने सुनाया। पीटीआई के बानी और उनकी अहलिया को सेक्शन 409 के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मौसर पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की आईटी बरामदात में इजाफा हो रहा है। रवा माली साल के पहले 5 माह में आईटी की बरामदात में 19% इजाफे के साथ उनका मजमूई हजम $1 अरब 80 करोड़ हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर के महीने में आईटी बरामदात का हजम $35 करोड़ 60 लाख रिकॉर्ड किया गया। वफाकी हुकूमत NFC और इजाफी वफाकी मुआवनत के तहत खैबर पख्तूनख्वा को फ़ंड्स की बर वक्त और मुस्तकिल मुंतकली यकीनी बना रही है। ये बात आज वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में बताई गई है। 7वें NFC अवार्ड के तहत तकसीम शुदा पूल में खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हिस्सा 14.62% मुकर्रर किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान सूबे पर पड़ने वाले गैर मामूली बोझ के एतराफ़ में गैर मुनक़सिम तकसीम शुदा पूल का इजाफी 1% खुसूसी तौर पर सूबे के लिए मुख्तस किया गया था। वजारत ख़जाना ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी फ़ंड समेत इसका हिस्सा बदस्तूर मिल रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत का बलूचिस्तान खुसूसी तरक्याती इक़दाम सूबे में पायदार तरक्की के हुसूल का मौसर ज़रिया बन गया है। BSDI के तहत जनूबी बलूचिस्तान के 5 अजला में 137 मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान में खुसूसी तरक्याती इक़दाम के तहत अब तक 13 तरक्याती मनसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान तरक्याती प्रोग्राम का मकसद दूर दराज और पसमानदा इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना है। तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान सरकारी दौरे पर बलूचिस्तान के ज़िला दालबंदीन पहुंचे। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशेरवानी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुतालबा किया है कि वह कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाना इस वक्त बेमानी है जब तक कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ दुनिया खड़ी नहीं होती, जिन्होंने कई दहाइयों से भारत और इसराइल की मुसलसल जारहियत को बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करे, जिनके सियासी हुकूक को ताकत के ज़रिए दबाया गया है। बांग्लादेश में तलबा के लीडर शहीद उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की गई। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के खुसूसी मुशीर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शरकान ने इस मौके पर भारत और शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ नारे लगाए। बांग्लादेशी हुकूमत तलबा के लीडर उस्मान हादी को, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते शहीद कर दिया गया था, खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम सोग मना रही है। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती आफात से बचाव के इदारे ने आज से पीर तक सूबे के बेशतर इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतबाह जारी किया है। PTMA ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि वह तोदे गिरने के बाद सड़कें बंद होने की सूरत में ट्रैफिक के लिए शाहराहों की बहाली के लिए इंतहाई चौकस रहें। सयाहों को इस दौरान पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। PTMA का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल में 1700 पर राबता कर सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर सर्द और जस्वी अबरालूद रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान और पोटोहार के इलाके में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और बालाई सिंध के असनाम में धुंध और स्मॉग छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 19 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 15, पेशावर 16, कराची 30, कोयटा 13, गिलगित 11, मरी 14, मुजफ्फराबाद 10, जबकि श्रीनगर 15, जम्मू 20 और लेह में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए ताजे बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है।
صدر مملکت آج عراق کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے پیر تک صوبے کے مختلف حصوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔